السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ رات بھر ایل او سی پر فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے مسلسل پاکستان پر جارحیت کی جاتی رہی اور پاکستان کے کیونکہ پہلے سے انتظامات مکمل ہیں، پاکستان ایل او سی پر اپنا تمام تر اسلحہ ڈپلوائے کر چکا ہے اور پاکستان تیار بھی ہے۔ پاکستان کو پتہ بھی ہے کہ بھارت کوئی نہ کوئی جارحیت کر سکتا ہے۔ اب بھارت کی بزدلی ہے، کمزوری ہے، یا آپ کہہ لیں کہ بھارت کامیاب نہیں ہو سکا۔ پورے بھارت کے اندر مودی پر تھو تھو ہو رہی ہے کہ 8 دن گزر گئے، 9 دن گزر گیا، 1 ہفتہ گزر گیا، تم روز دھمکیاں لگاتے ہو، روز تمہارا میڈیا بڑکیں مارتا ہے کہ آج پاکستان دنیا کے نقشے پر نہیں ہوگا، آج ہم بدلہ لیں گے، آج ہم گھس کے ماریں گے۔ تم گھسنے کی کوشش بھی کرتے ہو، رافیل طیارے تمہارے اڑتے ہیں، لیکن آج تک ان کی جرت نہیں ہوئی۔ اس جرت نہ ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ پاکستان نے اپنی تمام تر تیاریاں ہر سٹیج پر مکمل رکھی ہوئی ہیں۔ اب جو ایل او سی سے خبر آئی ہے، بھارتیہ اخبار ہے، بڑا پرانا اخبار ہے، دا ہندو، اس کی یہ رپورٹ ہے کہ رات کو پاکستان کی جانب سے ہمیں بڑا سخت جواب دیا گیا۔ پاکستان نے جب شیلنگ ہوئی اور فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا، مسلسل 8ویں رات ہے جب فائرنگ ہوئی، تو آگے سے پاکستان نے بڑا سخت جواب دیا اور بڑے ہیوی ہتھیار استعمال کیے، اور اس کے بعد نوبت یہ آ گئی کہ جو ایل او سی سے دوسری طرف بھارت ہے، ان کو رات بنکروں کے اندر گزارنی پڑ گئی۔ یہ بھارتی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، کوئی پاکستانی میڈیا کے اندر رپورٹ نہیں ہو رہا کہ بھارتیوں کو رات بنکر کے اندر گزارنی پڑی ہے۔ یہ نوبت آ گئی تھی۔ اب دوسری خبر یہ ہے، گلگت بلتستان کا ایک علاقہ ہے ہستور ویلی، بھارت کے قریب پڑتا ہے، برفیلے پہاڑ، مائنس کے اندر ٹمپریچر ہے۔ تو اس وقت پاک فوج کی بھاری ڈپلائمنٹ اس طور میں ہو رہی ہے، ویڈیوز جاری ہو چکی ہیں کہ اونچے اور برفیلے پہاڑوں پر بھی پاک فوج نے محاذ سنبھال لیا ہے، قبضہ جما لیا ہے کہ اگر کسی بھی جگہ سے، دیکھیے اگر وہ ساؤتھ پنجاب والی سائیڈ سے حملہ کرتے ہیں، وہ گوادر والی سائیڈ سے، کراچی والی سائیڈ سے، سمندروں سے حملہ آور ہوتے ہیں، وہ ایل او سی سے کرتے ہیں، وہ انٹرنیشنل بارڈر سے کرتے ہیں، یا پھر گلگت بلتستان ریجن کے اندر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، سیاچن سے کوئی جارحیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ادھر بھی پاکستان کا محاذ الرٹ ہونا چاہیے۔ عام طور پر کیونکہ یہ ہیلی ایریاز ہیں، اونچے اور برفیلے پہاڑ ہیں، آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، ٹمپریچر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے کم فوج ڈپلائی کی جاتی ہے، یا وقفے سے فوج ڈپلائی کی جاتی ہے کہ 6 مہینے کے لیے ہوتی ہے، 6 مہینوں کے لیے نہیں ہوتی، یعنی وہاں پہ رہنا اور فوڈ چین، سپلائی چین ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اب وہاں پر بھی پاک فوج ڈپلائی کر دی گئی ہے۔ پھر ابھی میں آتا ہوں خان کے حوالے سے خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے، پھر سپریم کورٹ کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ خبر جو مختلف حکومتی لوگ ہیں جن کا تعلق نون لیگ سے ہے، ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک دعویٰ ہوا تھا کہ C-130 ٹرکش C-130 بڑی تعداد میں فوجی ساز و سامان لے کر آج سے 3-4 دن پہلے پاکستان پہنچا تھا۔ اس کے بعد کل ایک خبر آئی کہ 2 F-16 ٹرکش طیارے بھی پاکستان کے ساتھ حصہ لے رہے ہیں اور پاکستان میں موجود ہیں۔ ان کی گھن گرج پاکستان کی فضاؤں کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔ آج یہ دعویٰ ہو رہا ہے کہ ترکی کا جو سب سے ایڈوانس ترین، خطرناک ترین بحری بیڑا ہے، وہ اس وقت پاکستان کی طرف پہنچ رہا ہے۔ ترکی کا جو طاقتور بیڑا ہے وہ اس وقت روانہ ہو چکا ہے۔ اب ابھی تک بھارت کوئی بڑا حملہ تو نہیں کر سکا۔ کبھی پانی وہی ہے کہ کبھی پانی بند کر دیا، کبھی پانی چھوڑ دیا، کبھی ڈیجیٹل سٹرائک کر دی، کبھی کسی سنگر کا چینل بند کر دیا، کبھی کسی ایکٹریس کا انسٹاگرام اکاؤنٹ بند کر دیا، ٹک ٹاک بند کر دی۔ تو آج جو بھارت کی جانب سے سب سے بڑا اب تک کا ڈیجیٹل آپ کہہ رہے ہیں سٹرائک یا ڈیجیٹل چینلوں پر جو حملہ آور ہے، عمران خان، اس سے پہلے انہوں نے ISPR کا چینل بند کر دیا تھا۔ اب انہوں نے عمران خان امت مسلمہ کا ایک بڑا لیڈر، پاکستان کے بڑے لیڈر، اور عمران خان پاکستان سے زیادہ ہندوستان کے اندر پاپولر ہیں۔ ہندوستان کے اندر چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، وہاں پہ وہ زیادہ پاپولر ہیں، کیونکہ پاکستان کی آبادی تو بمشکل 25 کروڑ ہے، جبکہ ہندوستان کی آبادی 150 کروڑ ہے، تو وہ وہاں بڑے پاپولر ہیں، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، عمران خان سے متاثر ہوتے ہیں، بڑے فین ہیں ان کے۔ تو اب عمران خان کا اکاؤنٹ انڈیا کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ اب ذرا امریکہ کے حوالے سے 2 خبریں سن لیں۔
पहली खबर जेडी वांस अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, उनकी एक स्टेटमेंट आई है और ये स्टेटमेंट पाकिस्तान के लिए बड़ी नुकसानदेह है। वो जो हम चीख रहे हैं ना सालसी तहकीकात करवा लो, हम मुलविस नहीं हैं, और ये जो हुकूमत का एक माजरत खाना रवैया है, लेट जाने वाला रवैया, अब जेडी वैंस की जानिब से जो स्टेटमेंट आई है उसके अंदर उन्होंने एक तो ये कहा कि हम भारत को ये कहते हैं कि सारे मामले के अंदर तहम्मुल का मुजाहरा करे और भारत राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस रखता है और भारत एहतियात का मुजाहरा करे, और साथ ही उन्होंने कहा कि यूएस होप्ड दैट पाकिस्तान वुड कोऑपरेट विद इंडिया। अब यहाँ तक तो बात ठीक है कि हम मजम्मत करते हैं, हम हिंदुस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान इंडिया तहम्मुल का मुजाहरा करें, पाकिस्तान तावन करे, अब यहाँ तक तो ठीक है। इससे अगली लाइन सुनिएगा, पाकिस्तान वुड कोऑपरेट विद इंडिया टू हंट डाउन पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट, कि पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट जिन्होंने पहलगाम के अंदर हमला किया उनको ढूंढने में पाकिस्तान हिंदुस्तान की मदद करे। कि तो सीधा सीधा आपने इल्ज़ाम लगा दिया कि वो जो पहलगाम हमला हुआ है, बेशक पाकिस्तान सरकारी तौर पे उसमें मुलविस नहीं है, लेकिन वो जो टेररिस्ट थे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। अब आपको समझ आई है कि कितनी बारीक वारदात डाली गई है। हालांकि इससे पहले BBC, पूरी दुनिया, न्यूयॉर्क टाइम्स कह चुका है कि भारत के पास सबूत नहीं है, लेकिन जाहिर है भारत बड़ा मुल्क है, भारत की सफारतकारी इसहाक डार से कहीं आगे है, तो इस वजह से, और फिर चाइना क्योंकि पाकिस्तान के साथ खुल के आ गया, तो अमेरिका ने सोचा कि ठीक है, बेशक फॉल्स फ्लैग है, लेकिन हमें इस सूरत हाल में अगर चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है तो फिर हमें हिंदुस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए, एंटी चाइना जाके। तो इस वक्त ये सूरत हाल बनी हुई है। वैसे दुनिया सारी को पता है कि ये फॉल्स फ्लैग है, ये जाली हमला है, जाली से मुराद खुद करवाया गया है। इवन भारत के साबका रॉ के चीफ ने कहा कि ये मोदी सरकार का अपना किया धरा है। तो देखें, आपने सफारतकारी और लेटे हैं। एक और खबर सुन लें। अब जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं यानी वजीर दिफा हैं अमेरिका के, उन्होंने मजम्मत की, राजनाथ सिंह से बात की और उन्होंने कहा कि हम हमदर्दी का इजहार करते हैं, और उन्होंने कहा कि आई ऑफर्ड माई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स, वी स्टैंड विद इंडिया एंड इट्स ग्रेट पीपल। उन्होंने कहा कि मुकम्मल तौर पर हम भारत के साथ खड़े हैं, भारत के लोगों के साथ खड़े हैं। अमरीकी वजीर दिफा ने मुकम्मल तौर पर भारत के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है। हफ्ता पहले अमेरिका कह रहा था ना कि तहम्मुल का मुजाहरा करें, हमें पता है भारत के पास सबूत नहीं है। 5 मिनट के अंदर कौन सा किसी मुल्क पर इल्ज़ाम लग जाता है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट, तो ये हो रहा है और यहाँ पे माफिया मांगी जा रही हैं। ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ माफिया मांगते फिर रहे हैं। माजरत खाना रवैया है, वो जी तहकीकात करवा लें, अक़वाम मुत्तहिदा तहकीक करवा ले, फलाना करवा ले। उन्होंने की ऑफर तहकीकात की जब जाफिर एक्सप्रेस हुआ या दीगर हमले पाकिस्तान में हुए। बहरहाल इस वक्त दुनिया हरकत में आई हुई है। खबर यह भी है कि अक़वाम मुत्तहिदा किसी भी वक्त सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास पाकिस्तान और इंडिया की सूरत हाल को लेकर बुला सकती है, क्योंकि एक एटमी जंग का खतरा बढ़ जाता है जब भी इंडिया और पाकिस्तान के अंदर कशीदगी होती है। इसलिए अब जो प्रेसिडेंट हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, उनकी जानिब से कहा गया कि किसी वक्त भी अगर हालात ख़राब होते हैं तो हम सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुला सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट से खबर सुन लें। पाकिस्तान और इंडिया की खबरों के अंदर जो हमारी अंदरूनी खबरें हैं वो ज़रा डिस्कस नहीं हो पाती, स्पेस नहीं ला पाती, क्योंकि ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू है इंडिया और पाकिस्तान की जो जंगी सूरत हाल बनी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट से खबर यह है कि PTI सेनेटर एजाज चौधरी की ज़मानत मंजूर हो गई है। इससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी ने उनके प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी किए थे, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज सेनेटर एजाज चौधरी की ज़मानत मंजूर कर ली है। एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का हिस्सा रहे, ये प्रोसिक्यूटर की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया। इस पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि केस इतना ही मजबूत था, अगर इतना ही मजबूत केस था एजाज चौधरी के खिलाफ तो आप ये केस फौजी अदालतों में भेज देते, आपने क्यों नहीं फौजी अदालतों के अंदर केस भेजा। बहरहाल इस वक्त दरियाए चनाब के अंदर भी पाकिस्तान में सैलाब की सी सूरत हाल बनी हुई है। एक तो वो जो जेलम के अंदर पानी छोड़ा था भारत ने, ऊपर से बारिशों का सीजन शुरू हो चुका है, तो इस वजह से भी इस वक्त सैलाब की सूरत हाल बनी हुई है। ये भी अगले आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकती है। बहरहाल हिंदुस्तान अभी तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो किसी जगह पर पाकिस्तान पर जारहियत करके उसके बाद उसकी बल्ले बल्ले हो जाए, उसको फेस सेविंग मिल जाए, लेकिन अभी तक हिंदुस्तान को ऐसा कोई मौका मैसर नहीं आ रहा कि वो पाकिस्तान पर बड़ा हमला करने में कामयाब हो सके। आज 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका है, जस्ट मीटिंग्स चल रही हैं, जस्ट रात के वक्त LOC पर हमले होते हैं। तो देखते हैं
کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھارت مزید کیا کر پاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔